Aşık ahar niyamet Zan bitmi bahar piyamet Dar gham piyamet Ya Mustafa ya Mujtaba irham lana Qasdun alman Hind tajdar ikna جان بند ہے نبی مختار اتنا ایشور اللہ تیرے نام سب کو سنمتی دے بھگوان. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہندوستان ایک سیکولر ملک ہے جہاں ہر مذاہب کے ماننے والوں کو مذہبی آزادی کا حق دستور ہندوستان نے محفوظ کر رکھا ہے. اسی مذہبی آزادی نے ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کے لقب سے نوازا. سب کو سنمتی دے بھگوان سارا جگ تیری سنتان. ہزاروں سال سے گنگا جمنی تہذیب میں ڈوبے ہندوستان کا دل و دامن اس قدر وسیع رہا کہ اس نے ایک اسلام کو کیا بلکہ دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والوں کو پناہ دی ہے، کیونکہ ہندوستان ویدوں اور پرانوں میں یقین رکھتا ہے جو ہر عقیدے کا احترام کرنے کا سبق دیتے ہیں. اس لیے وہ طاقتیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی جو ہندوستان کی مذہبی رواداری، بھائی چارہ اور ہم آہنگی کو پارا پارا کرنے پر تلی ہوئی ہیں، اور نہ ہی یہ طاقتیں رنگا رنگ ہندوستان کو بدل سکتی ہیں. اس دھرتی پر بسنے والے سب ہیں تیری گود کے پالے. کورونا وائرس کے بحران میں رمضان کی آمد اور مسلمانوں کا حکومتی احکامات اور طبی مشوروں پر عمل پیرا ہونا سیکولر ہندوستان کی علامت ہے. کوئی نیچ نہ کوئی مہان سب کو سنمتی دے بھگوان. جو لوگ انسانی تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں، چاہے وہ ہمارے صحت عامہ کے حضرات ہوں، ڈاکٹرز ہوں، نرسز ہوں، یا ہمارے جتنے بھی فورس کے اہلکار ہوں یا سماجی لوگ بھی ہوں، جو بھی یہ کام کر رہے ہیں، ان کو شانہ بشانہ تعاون ملنا چاہیے، کیونکہ یہ اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر کے ہماری جان کے تحفظ کے لیے کام کر رہے ہیں. میرا یہی پیغام ہے. ہمارے تمام علماء اس سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آج بھی یہی گزارش ہے کہ مکمل طور پر یہ حکومتی جو ہدایات ہیں، تدابیر ہیں، اس پر عمل کریں. اس میں ہماری بہتری ہے. اب جب کہ ملک گیر کورونا لاک ڈاؤن میں کچھ نرمی کے ساتھ مزید 2 ہفتوں کی توسیع کی گئی ہے، تاہم ماہ رمضان میں ہندوستان بھر میں مساجد، خانقاہوں، عبادت گاہوں، بزرگان دین کی زیارت گاہوں کے ممبر و محراب خاموش ہیں. دراصل ہندوستان گنگا جمنی تہذیب کا علم بردار ملک ہے، جہاں ہر مذہب کے ماننے والوں نے تعلیمات کو پھیلایا، اور وہیں بزرگان دین نے اس ملک میں اسلام کے حیات آفرین پیغام کو پہنچانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی. یہی وجہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں حکومتی احکامات پر عمل درآمد کر کے سایہ فغن مہینہ ماہ رمضان میں ہندوستانی مسلمان گھر میں بیٹھ کر عبادت کو ترجیح دے کر اس پیغام کو عام کرتا ہے کہ متحد ہندوستان ہی کامیابی کی ضمانت ہے. علماء کا اور گورنمنٹ کا بھی سننا ہے، یہ بھی ضروری ہے کہ وہ بھی ہمارے لیے ہی کرتے ہیں. ان کا کچھ اس میں مفاد نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. ہمارے لیے انہوں نے یہ بکے بند رکھے ہیں کہ ہم ٹھیک رہے، یہ سوشل چین کٹ جائے اور یہ
कोरोना वायरस जो है हम कश्मीरी मतलब कि हर फुल इंडिया में भाग जाए। इंशाल्लाह फरमान इस रमज़ान में इसका खात्मा होगा, इस मार्केट में फिर रौनक आएगी, फिर रमज़ान का खजूर हम यहाँ बेचेंगे, फिर यहाँ दुआएं होगा, यहाँ तरावीर पढ़ी जाएगी। सूफी बुजुर्गान दीन की अता की हुई तालीमात पर अमल करें तो इस मुल्क में फिरका वाराना हम आहंगी को फरोग हासिल होगा। इस सिलसिले में सूफिया का तरीक़ा तबलीग व इरशाद सुन्नत व इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकम्मल तौर पर अपनाने की वजह से मखलूक पर असरअंदाज होता है, जबकि कोरोना बहरान में समाजी दूरी के साथ इबादत करना भी इंसानियत की आबियारी और इबादत ही तो है। सूफिया अपने और अपने मोतदकीनो मतोसलीन के बातिन को पाक करते हैं, नफ्स की पैरवी से निजात हासिल करके खुद को अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत व फर्मा बरदारी का पैकर बनाते हैं, और ये सिर्फ सुन्नत रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल पैरवी और उतबाए कामिल से ही मुमकिन है। उलमा का कहना है कि कोरोना की वबा की रोकथाम और इससे खुद को महफूज रहने और दूसरों को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना वक्त और हालात का तकाजा है, और शरीयत इस्लामिया इसका हुक्म देती है। ये तसव्वुर की एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने में अल्लाह पर तवक्कल करने की खिलाफ वर्जी होती है, बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं। हम वज़ीर आज़म का खैर मकदम करते हैं जो उन्होंने ये लॉकडाउन तमाम इस हिंदुस्तान के अंदर रखा है, और मेरी अपील है तमाम इस जम्मू कश्मीर के लोगों से कि वो तमाम लोग घरों में यानी अपना सामान अंदर बंद रहें, क्योंकि उनको पता है लॉकडाउन है, और अपनी नमाज़ें वगैरह वो तमाम इबादत अपने घरों में अदा करें। औलियाए अल्लाह और सूफी बुजुर्गान दीन की रूह परवर शख्सियात ने खासो आम के दिलों की तस्खीर की और इनमें जिंदगी और मारिफत हयात व कायनात की नई उमंगें पैदा की। एहसान व तसव्वुफ की राह पर चलने वाले हर फर्द के लिए अखलाक का हद दर्जा अजीम और हसीन होना अजहद जरूरी है। मौजूदा हालात में इस्लाम की इस हकीकी और सही तरीन शबी को इल्मी और अमली तौर पर सामने लाना वक्त की अशद जरूरत है, जो इखलाक व तसव्वुफ से इबारत है, क्योंकि तसव्वुफ इस्लाम की आरिफाना शाख है। वो जो तुझ में समाया, वही माया। तसव्वुफ आलम इस्लाम के अनगिनत फिरकों के दरमियान एक बाहमी ताल्लुक है, जिसके मुताबिक सच्चा मजहब सच्चाई के अंदर है। तसव्वुफ बातनी इस्लाम है, लेकिन हकीकत में इससे ज्यादा कुछ है, और कसरे तसव्वुफ की बुनियादें इश्क पर कायम हैं। अल्लाह ताला के हुजूर सर्व सुजूद होने, दुआ करने और एहतियाती तदाबीर से ही कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को जीता जा सकता है। हुकूमती अहकामात और तिब्बी माहिरीन के मशवरों पर अमल पैरा होना वक्त का अहम तकाजा है। ये मीत है सच जमीन त आसमान कंगई, तस्ब मंगई तो सुई में दिए, सुयल रोशुम हंगत मंगई, अद कस्ब मंगई तो कुस में दिए। जिसने 7 जमीन पैदा किए और आसमां पैदा किया, उससे मैं मांगूं और सिर्फ वही देने वाला है। जब वो रूठ जाए
आखिर मैं किससे मांगूं और कौन मुझे देगा।